السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے جو تعلقات ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غم خوشی میں کوئی کسی کا لحاظ رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ آج انشاءاللہ یہ واقعہ سننے کے بعد بہت کچھ ان کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو آئیں جی، آج اس واقعے کو ہم سنتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت زبردست سبق ملے گا۔ الاسرات اور اس کی مختلف مراحل، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے عنوان صلہ رحمی کے باب میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے خراسان کا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کے کچھ علاقوں کا پرانا نام ہے۔ وہاں پہ ایک نیک بزرگ آدمی رہتے تھے، بہت امانت دار تھے، وہاں کے علاقے میں بہت نیک صالح مشہور تھے۔ تو ایک آدمی آیا، کہیں سفر پہ جا رہا تھا، ان کے پاس تقریباً 1000 دینار اشرفیاں تھیں۔ اس نے اس بزرگ نیک آدمی کے حوالے کر دی بطور امانت کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پر میں آپ سے لے لوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ سفر مکمل کریں، اس کے بعد آ جائیں اور اپنی امانت اٹھائیں۔ اب موت کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ موت نے کب آنی ہے۔ ہاں، موت پہ ساری دنیا کا یقین ہے، یہ ایسی سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر رہا۔ اچھا جی، تو یہ مسافر آدمی اپنی سفر سے جب واپس آ گیا تو سیدھا اس امانت دار آدمی جو کہ بزرگ اور نیک مشہور تھا اس کے ہاں چلا گیا۔ جب پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ دنیا سے چل بسا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو اس کے بیٹوں سے اس نے اپنی امانت کا ذکر کیا کہ بھئی آپ کے والد صاحب کو میں نے اتنے اشرفیاں، اتنے دینار بطور امانت دیے تھے، مجھے وہ چاہیے امانت۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے والد صاحب تو وہ وفات پا چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں آپ کا نام امانت وغیرہ کچھ حوالے نہیں کیا۔ تو وہ آدمی بہت پریشان ہوا، اس نے معلومات کر لی۔ یہاں پہ کچھ نیک لوگ تھے، علماء صلحاء تھے، مدرسہ تھا یا خانقاہ تھا، وہاں پہ یہ مسافر آدمی جس کی امانت یہاں نیک آدمی کے پاس پڑی تھی اور فوت ہوا تھا، یہ اس جماعت کے پاس چلا گیا۔ تو اس آدمی نے ان نیک لوگوں سے اپنا یہ واقعہ ذکر کیا کہ یہ آپ کے علاقے میں فلاں فلاں کے پاس میں نے امانت رکھی تھی لیکن وہ فوت ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ان لوگوں نے پہلے اس آدمی کی تعریف کی کہ واقعی یہ تو بہت امانت دار آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، عابد صالح آدمی تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ چاہے زمزم جائیں مکہ مکرمہ میں، وہاں پہ آدھی رات کو جب سارے لوگ سو چکے ہوں، اس چاہے زمزم میں، زمزم کے کنویں میں اس نیک صالح آدمی کا نام لیں۔ آپ نے 3 رات تک یہی عمل کرنا ہے، آدھی رات کو جانا ہے، اس آدمی کا نام اس کنویں میں لینا ہے، تو انشاءاللہ اس کا جواب آ جائے گا 3 راتوں تک۔ بہرحال وہ چلا گیا مکہ المکرمہ، تو چاہے زمزم پہ چلا گیا آدھی رات کو، اس نے ایک صالح آدمی کا نام لیا جس کو اس نے اپنی امانت حوالے کی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی طرح دوسری رات چلا گیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی طرح تیسری رات بھی وہ چاہے زمزم گیا، اس آدمی کا نام لیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ مسافر آدمی حیران و پریشان ہو کر واپس آ گیا ان نیک لوگوں کے پاس اور اس کو اپنے اس واقعے کا ذکر کیا کہ جی آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے چاہے زمزم میں 3 راتیں اس آدمی کا نام لیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ جو نیک لوگ تھے، علماء صلحاء تھے، اس وقت کے اولیاء تھے، ان کو بطور الہام معلوم ہو چکا تھا
کہ चाहे जमजम से नेक लोगों का, जन्नती लोगों का जवाब मिलता है। जब उनका यहाँ से जवाब नहीं मिला तो वो परेशान हो गए और बहुत गमज़दा हो गए। तो उन्होंने कहा ये आदमी तो फिर कहीं और चला गया है। तो फिर इन नेक लोगों ने, जो उस वक्त अवलिया सुलहा मशहूर थे, उन्होंने कहा कि जी अब फिर तो आखिरी रास्ता बचा है, और वो ये है कि आप अभी जो है ना शाम जाएंगे, शाम के इलाके दमिश्क, ये लफ्ज़ लोग दमिश्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये असल में दमिश्क नहीं दिमश्क है। तो आप वहाँ जाएं, वहाँ पे वादी बरहूत का मालूमात कर लें। वादी बरहूत में एक कुआं है, बड़ा कुआं है, तो उसी कुएं में आपने उसी तरह इस आदमी का नाम पुकारना है आधी रात को, जब सारे लोग सो चुके हों, जैसे कि आपने चाहे जमजम में इस आदमी का 3 रात नाम लिया। तो वह आदमी चला गया शाम, वहाँ दिमश्क इलाके के मालूमात कर लिए, वो कुआं भी उसको मिल गया। तो आधी रात को जब सारे लोग सो चुके थे तो वो उसी कुएं पे चला गया और उसी आदमी का नाम लिया। तो पहली ही रात जब उसने इस आदमी का नाम लिया जिसको उसने अमानत हवाले की थी और फौत हो चुका था, तो उसी का जवाब मिल गया। और इन लोग अवलिया को ये बतौर इल्हाम मालूम हुआ था कि इस वादी बरहूत के कुएं से जिस आदमी का जवाब मिलता है वो जहन्नमी होता है। बहरहाल जी, ये करामात की बातें हैं, ये वही अवलिया ही अच्छी तरह जानते हैं। आम लोगों को इनका पता नहीं चलता, क्योंकि ये खिलाफ आदत खिर की आदत चीज़ें होती हैं। बहरहाल जी, उस आदमी का जवाब आया तो इस आदमी ने कहा, जो नेक आदमी था, दुनिया में जो मशहूर था, मानदार था, इसने कहा इस मुसाफिर आदमी से जिसने अमानत हवाले की थी कि जी आप जाएं मेरे घर, मेरे बच्चों से कह दें कि मेरे घर के फलां हिस्से में मैंने वो अमानत दफन की है, और उसको निकाल दे और तेरे हवाले कर दे। तो इस आदमी ने कहा कि वो मेरी अमानत की बात बाद में है, आप जी ये बता दें कि आप यहाँ कैसे आ गए हैं। आप तो बहुत नेक साले मशहूर थे, अमानतदार दियानतदार मशहूर थे, बड़े आबिद मशहूर थे, लेकिन आपका जवाब बजाय चाहे जमजम के इधर इस बरहूत की कुएं से मिल रहा, तो यहाँ से जिसका जवाब मिलता है वो तो जहन्नम में होता है, और चाहे जमजम से जिसका जवाब मिलता है वो तो जन्नत ही होता है। तो आपका जवाब यहाँ से कैसे मिला और वहाँ से क्यों नहीं मिला। तो इस आबिद साले जो मशहूर था, इस आदमी ने कहा कि आप अगर बहुत इसरार करते हैं, बजीद हैं, इसका जवाब सुनना चाहते हैं तो सुने। बात यह है कि बाकी मैं अमानतदार दियानतदार मशहूर था, आबिद मशहूर था, लेकिन मुझ में एक मसला था। वो ये मसला था कि दुनिया में मेरे रिश्तेदार थे, चाचा जाद, मामू जाद, खाला जाद वगैरह वगैरह, पड़ोसी वगैरह, ये लोग थे। तो इन रिश्तेदारों के पास उनके गम शादी में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मैं अपनी इबादत में, जिक्र में मशगूल होता था, तो उनके लिए मैं टाइम नहीं निकाल सकता था। तो चूंकि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने सिला रहमी रिश्तेदारी पर अपनी इज्जत जलाल की कसम खाई है, जब अल्लाह ताला इस रिश्तेदारी को दुनिया भेज रहा था इंसानों की तरफ, तो उसने अल्लाह से शिकवा किया, मौला तू मुझे इन लोगों की तरफ भेज रहा है, ये तो मुझे आपस में काट देंगे। तो हदीस शरीफ का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत जलाल की कसम है, ऐ रिश्तेदारी, ऐ सिला रहमी, जो लोग तुम्हें आपस में जोड़े रखेंगे उनको मैं अपनी रहमत से जोड़े रखूंगा। और अल्लाह ताला की रहमत का जो मज़हर है वो रोज़े आखिरत में जन्नत है, और अल्लाह ताला की गज़ब और गुस्से का जो मज़हर है वो जहन्नम है। तो चूंकि अल्लाह ताला की इज्जत जलाल की कसम खाई है, मैंने उस सिला रहमी रिश्तेदारी का ख्याल नहीं रखा, मैं गम शादी में अपने अपनों के पास नहीं गया। तो चूंकि अल्लाह ताला ने कसम खाई है, उसी वजह से अल्लाह ताला मुझसे इस बात पे खफा और नाराज हुआ कि तुम मेरी इबादत में मशगूल था, हर चीज़ तुमने की है अपनी जगह है, लेकिन तुमने अपने रिश्तेदारों की रिश्तेदारी का ख्याल क्यों नहीं रखा। तो आज आपकी इबादत, आपकी अमानतदारी, दियानतदारी आपको नहीं बचा सकती। आपने अगर रिश्तेदारी का ख्याल रखा होता तो आप जन्नत में जाते, लेकिन इस रिश्तेदारी के ख्याल न रखने की वजह से मैंने, चूंकि अपनी इज्जत जलाल की कसम है
काई है, लिहाजा आप अब जहन्नम जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उसी वजह से वो खफा हुआ इस बात पे मुझसे, और उसने जन्नत की बजाय मुझे जहन्नम भेज दिया। तो मोहतरम, आजकल हम इस बात का लिहाज नहीं रखते, और कोई अपनी अना की वजह से नहीं जाता, कोई अपने इतने मसरूफियात होती हैं उनकी वजह से नहीं जाता। तो इस वीडियो में, इस वाक़या में हमें बहुत अजीब सबक है। आए कि हम इसी रिश्तेदारी का ख्याल रखें, वरना आपकी इबादत, आपकी दियानत, अमानत जो है ना, आपको फिर नहीं बचा सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाई है। तो आए कि हम इस रिश्तेदारी का ख्याल रखें और अल्लाह ताला से की गज़ब गुस्से से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु हमें इस वाक़ये पर जो हमने सुना, इस हदीस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं, और रिश्तेदारी का जो हक है, जो लिहाज है, अल्लाह ताला उसे रखने की तौफीक नसीब फरमाएं, और अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु हमसे राज़ी हो जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।